هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے النحو الکبیر کا سبق نمبر 14۔ اس میں غیر متمکن کی اقسام۔ اس میں غیر متمکن کی جو پہلی جو قسم ہے مضمرات، ٹھیک ہے نا، اور مضمرات کی ہم نے تعریف بھی جان لی ہے، اور مضمرات کی جو ہے وہ ہم نے مثالیں بھی سمجھ لی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو اس کی قسمیں تھیں، ضمیر ہے نا، اور پھر ضمیر کی تعریف ہم نے جانی۔ پھر ضمیر کی جو اقسام تھی، ضمیر مرفوع متصل اور ضمیر مرفوع منفصل، پھر ضمیر منصوب متصل اور ضمیر منصوب منفصل، اور پھر ضمیر مجرور متصل۔ پھر ان کی کتنی کتنی قسمیں بنتی ہیں، کتنی کتنی ہوتی ہیں، کیا کیا استعمالات ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ کے یہ بھی گوشگزار کر دیا کہ ان ضمیروں سے متعلق چند اہم اور ضروری باتیں، اور تقریباً آخری جو کلاس تھی اس میں نے آخری 5ویں بات میں نے آپ کو بتائی تھی، تو 5 ضروری باتیں بھی ہم لوگوں نے جان لی۔ اب ہمارا یہ جو ضمیر کا جو موضوع ہے وہ ہمارا ہو گیا یہاں پر ختم، اور اب ہم لوگ یہاں پر جو آج جو کلاس ہے وہ ہماری 17 جو کلاس جو ہے وہ ہو چکے ہیں نا، صرف اور صرف مضمرات کے اوپر ہی۔ اب ہماری جو ہے آج 18ویں کلاس ہے، اور ہم یہاں پر اس میں غیر متمکن کی ایک دوسری قسم ہے، وہ ہے اسماء اشارات۔ اس کا ہم لوگ آج آغاز کر رہے ہیں۔ یہ نام سے ہی بتا رہا ہوگا آپ کو، اسماء اسم کی جمع ہے اور اشارہ کی جمع ہے اشارات، یعنی یہ وہ اسماء ہیں جنہیں کسی شے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے وضع کیا گیا۔ وہ بہت عام سی بات ہے، دن بھر ہم یہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اردو میں بھی ہمیں معلوم ہے، انگلش میں بھی ہمیں معلوم ہے، عربک میں اگر نہیں معلوم ہے تو میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر اگر میں اردو میں بات کروں تو اردو میں اگر پہلے اس کو سمجھ لیں، پھر آپ انگلش میں سمجھ لیں، اور پھر اس کے بعد میں آپ کو عربی کا بتاؤں گا۔ مثال کے طور پہ یہ دیوار ہے نا، تو میں کہتا ہوں یہ دیوار ہے، اردو میں بولتے ہیں نا، اور انگلش میں بولوں دس از وال۔ اور یہ کتاب ہے تو میں کہوں دس از بک، یہ کتاب ہے۔ تو بس یہ کا جو لفظ ہے نا، اور یہ جو دس کا لفظ ہے نا انگلش میں، یہ اس میں اشارہ ہی تو ہے، اسے اشارہ کرنے کے لیے تو استعمال کیا جا رہا ہے، اشارہ کرنے کے لیے وضع کیا گیا۔ بالکل اسی طرح سے ہمارے پاس عربک میں بھی کیا ہوتے ہیں، کچھ اسماء اشارات جو ہے وہ ہوتے ہیں جنہیں اشارہ کرنے کے لیے وضع کیا جاتا ہے۔ کتنے ہوتے ہیں، کون کون سے ہوتے ہیں، تعریف کیا ہوتی ہے، وہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے آپ اس کی مثال جو ہے وہ آپ سمجھیں اس کو نا۔ ہاذا کتاب، تو ہاذا کتاب، ہاذا کا مطلب یہ، ٹھیک ہے، اور کتاب مطلب کتاب، تو اب یہ پورا جملہ بن گیا ہاذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ ہاذا قلم، یہ قلم ہے۔ ہاذا جدار، یہ دیوار ہے۔ ہاذی سبورۃ، اور یہ بورڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو المختصر یہ کہ اب آپ کی سمجھ میں آ گیا آپ کی کہ یہ کیا ہوتے ہیں اسماء اشارات، جنہیں کسی شے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے وضع کیا جاتا ہے۔ اب کچھ ایسی اشیاء ہیں کہ جنہیں جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی لیکن محسوس ہوتی ہیں، ہم اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تمہارے دل میں جو خیال چل رہا ہے، تو اب یہ جو خیال ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ بالکل اسی طرح سے ہم یہ کہتے ہیں ہوا نظر نہیں آ رہی، یہ ہوا آج تو بڑی کمال کی ہوا چل رہی ہے، تو یہ ہوا نظر تو نہیں آ رہی ہے لیکن ہم اس کو جو ہے وہ محسوس کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے میں کہتا ہوں یہ تو بڑی اچھی خوشبو لگائی ہے آج تم نے، تو یہ جو خوشبو ہے یہ محسوس کی جانے والی شے ہے، اور مطلب یہ نظر آنے والی جو شے ہے وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو المختصر یہ اسی طرح سے کچھ چیزیں نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ آپ کو بورڈ نظر آ رہا ہے، دیوار ہے، کتاب ہے، الماری ہے، گھر ہے، زمین ہے، آسمان ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو نظر آ رہی ہیں۔ تو وہ جو نظر آنے والی جو چیزیں ہیں وہ، اور جو محسوس کی جانے والی جو چیزیں ہیں وہ، یہ اسماء اشارات وہ اسماء ہیں جنہیں کسی محسوس کی جانے والی یا پھر کسی نظر آنے والی شے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے وضع
किया गया, इसे बनाया इसी वजह से गया ताकि आप किसी महसूस की जाने वाली शय की तरफ इशारा करें या फिर नजर आने वाली शय की तरफ जो है वो आप इसके जरिए से इशारा जो है वो कर सकते हैं। इसका हकीकतन तो यही है इस्तेमाल, लेकिन मजाजी तौर पर इसका इस्तेमाल कभी ऐसा भी हो सकता है जैसे शायरी वगैरह में या अदरवाइज वैसे भी लोग गुफ्तगू करते हैं तो मजाजन जो है वो इसे नजर ना आने वाली अशिया की तरफ भी इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये नीचे वाली बात अगर आपकी समझ में ना भी आ सके तो कोई मसले वाली बात नहीं है, बस सिर्फ आप ये दो चीजें जो महसूस की जाने वाली और ये मजाजन वगैरह का चक्कर अभी समझ में नहीं आता तो कोई मसले वाली बात नहीं है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अभी आप सिर्फ इतना याद रखें कि ये वो अस्मा है जिन्हें किसी महसूस की जाने वाली शय की तरफ या फिर किसी नजर आने वाली शय की तरफ इशारा करने के लिए वजह किया जाता है, जैसे कि हाजा किताब, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ कि ये कितने होते हैं और ये कौन कौन से होते हैं। तो अस्माए इशारा, ये आप इसको समझ लें, इस नक्शे को, ये जो है अस्माए इशारात पहली लाइन में, फिर दूसरी लाइन में इसका तर्जुमा है और फिर उसके बाद जिन्स और नौ है, यानी मुजक्कर के लिए है या मुअन्नस के लिए किस्म और जिन्स वगैरह जो है वो यहाँ पर जो है वो बयान की गई है। अब जो है आपको नजर आ रहा है जा, ये जा इसमें इशारा है। आप कहेंगे आपने तो कहा था हाजा, हाँ बिल्कुल मैंने कहा था हाजा, असल में हा जो है वो इसमें इशारा नहीं है बल्कि सामने वाले मुखातिब को की तवज्जो मबजूल करवाने के लिए कि पहले उसको आप मुखातिब तो करें, मुतनब्बे तो करें, वो आपकी तरफ देखेगा। हाँ जा किताब, हाँ जा किताब, ये किताब, तो ये हा जो है ना ये एक हर्फ तंबीह मुतनब्बे करने के लिए ना, मुतवज्जे करने के लिए। तो अब इन सब के आगे कभी जा भी लगता है, कभी हा लगता है, कभी इसके आगे कुछ और भी लग जाता है, काफ जमीर भी लग जाती है। तो इसके मुतालिक इंशाल्लाह ताला मैं आपको अगली जो वीडियो होगी उसमें हम लोग जब इसके मुतालिक, इसमें इशारा के मुतालिक जब हम जरूरी बातें करेंगे ना तो एक एक करके इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगा। अभी आप इसको समझ लें, इस नक्शे को कि जा ये एक मर्द, ये वाहिद मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है। जानी ये तस्निया मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये हालत रफ़ई में इस्तेमाल होता है, तो ऐसी हालत होती है जानी। और अगर यही हालत नसबी होगी तो ये बन जाएगा जा से ज़ैनी, ठीक है। और इसी तरह से फिर ज़ैनी का माना भी क्या होगा, ये दो मर्द, और जानी का माना भी ये दो मर्द, लेकिन हालतों का जो है वो दोनों में फर्क होगा। फिर ता, ती, ती, जिही और जिह और तिही, ये सबका एक ही तर्जुमा है और इसका तर्जुमा है ये एक औरत, ये एक औरत। कभी आ इसके आगे लग जाता है, कभी काफ जमीर का इजाफा हो जाता है, ये वाली बातें इंशाल्लाह ताला मैं आपको आगे बताता हूं। तो अब उसके बाद ये वाहिद मुअन्नस ती, ता, ती, जी, जे और तिही, ये सारे के सारे वाहिद मुअन्नस के लिए 6 है। ये वाहिद मुअन्नस के लिए ये एक औरत, ये इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और तानी ये तस्निया मुज़क्कर मुअन्नस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तानी इसके आगे हा लगता है तो फिर ये हा तानी बन जाता है। फिर उसके बाद है उला, ये मद के साथ आता है, उला है ना, उला मद के साथ, और ये सिर्फ और सिर्फ कभी खड़ा जबर के साथ आता है। उला दो है, एक मद के साथ और एक जो है वो खड़ा जबर के साथ, लेकिन ये मुज़क्कर के लिए भी होते हैं, मुअन्नस के लिए भी, और मुज़क्कर और मुअन्नस जमा के लिए होते हैं। वो सब औरतें या वो सब मर्द है ना, ये दोनों के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद है कि ये अस्माए इशारात की आपको तारीफ, ठीक है, फिर मैंने आपको मिसाल दी, फिर मैंने आपको जो है उसकी वजाहत जो है वो मैंने आपको करके बताई, और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया ये कितने होते हैं, ये नक्शे के जरिए से मैंने आपको बता दिया ये कौन कौन से होते हैं, ये तमाम की तमाम चीजें मैंने आपको नक्शे के जरिए से समझा दी। तो उम्मीद है कि यहाँ तक की जो बात है वो आपकी समझ में आ गई होगी। इंशाअल्लाह तबारक व तआला नेक्स्ट टाइम अगली वीडियो अगली क्लास के साथ मुलाकात होगी। जब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।